always use here. Pandas, numbers లేకుండా you cannot use pandas because numbers will hold the information that is required to print in order. So ఏదైతే order లో రావాలో that will be taken care by the pandas. So see, panda is like an Excel sheet for the Python. ఒక Python కి Excel sheet లాంటి where you have rows and columns, where you have rows and columns, but we call them as data frames or series. We call them as what? Data frames or series. So series అంటే ఏంటంటే column లాంటి. Series is nothing but a column. So data frame is a combination of series. Data frame is a combination of series. మనం ఒక మల్టిపుల్ సిరీస్ మనం కంబైన్ చేస్తాం, మీకు ఒక టేబుల్ కింద క్రియేట్ అవుతుంది. చూడండి, ఇట్స్ ఆల్రెడీ సెట్ ఎస్టర్డే. ఇలా ఒక కాలమ్ ఉంది, ఈ కాలమ్ మనం టేబుల్ కింద కన్సిడర్ చేసుకోగలమా? యూ కెనాట్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎ టేబుల్, బట్ లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ఎ సిరీస్ and you combine with another series, then you can call it as a table. So దాన్ని మనం data frame అంటాం. We call it as what? Data frame. Okay, so data frame is combination of, or it is a collection of series. It is collection of data series. So గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ data frame లో గాని లేదా ఈ data series లో గాని మనం తీసుకునే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో, that information should be taken in form of numpys. That information should be taken in form of numpys. సో చూడండి, ఇది ఒక డేటా ఫ్రేమ్ అనుకుందాం, ఇది ఒక సిరీస్ అనుకుందాం. సో ఇందులో A B C D E ఇదంతా ఏంటంటే దిస్ ఇస్ డేటా, రైట్? దిస్ ఇస్ డేటా. వీటిని మనం డేటా సెట్స్ అంటాం. మీ కాల్ ఇట్ as what? డేటా సెట్స్. సో ఈ డేటా సెట్స్ మనం ఎందులో తీసుకోవాలి? numpys లో తీసుకోవాలి. సో ఈ తీసుకున్న డేటా సెట్స్ మీద మనం pandas ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫార్మ్ చేస్తాం. లెట్స్ సే ఐ హావ్ టేకెన్ అండ్ డేటా సిరీస్, ఒక డేటా సిరీస్ తీసుకున్నాను, లైక్ వాట్ ఇదంతా ఒక నంపైర్ అనుకుందాం. సో వేర్ మై నేమ్ ఈస్ దిస్. సో అన్ని కామాతో సపరేట్ చేసాం కాబట్టి ఈచ్ వన్ విల్ బి ఎన్ ఎలిమెంట్, ఒకటి ఒక ఎలిమెంట్ అవుతుంది. సో సి, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను గ్యాదర్ చేయాలంటే ఐ నీడ్ numpy. If I want to gather this information, I want numpy, or if I want to store this information, I want to have numpy. So దీన్ని నేను ఒక టేబుల్ ఫార్మ్ లో గానీ లేదా ఒక కాలమ్ ఫార్మాట్ లో గానీ ప్రింట్ చేయాలంటే I want pandas. సో చూడండి, నేను ఎప్పుడు దీని మీద pandas ఆపరేషన్ పర్ఫార్మ్ చేస్తాను, it will become my name is this. సో దానికి ఇండెక్స్ వాల్యూస్ కూడా వస్తాయండి, 0 1 2. సో ఏదైతే ఇండెక్సింగ్ వాల్యూస్ ఉంటాయో will not consider it in the data frame. Will not consider it in the data frame. So this will become the series. This will become what? Series. So మనం series ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? How do you define the series? Series మనం యూజ్ చేయాలంటే we need to import first what? Pandas. Import pandas as pd. So if you want to take A is in series, pd dot series. So we'll mention the series value. So దాని యొక్క సింటాక్స్ ఏంటంటే pd dot series. మనం సిరీస్ మెన్షన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? pd dot series. సో చూడండి, లెట్స్ దిస్ ఇస్ ఇన్ డేటా, ఇదంతా డేటాని పెట్టుకుందాం. సో సిరీస్ లో ప్రింట్ అవ్వాలంటే A is equal to pd dot series. So I take in series. So I print A. Print A. So when I print A ఏమవుతుందంటే ఈ డేటా అంతా సిరీస్ లో కన్వర్ట్ అయ్యి ఏమవుతుంది? సో A ప్రింట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే I get this column. My name is this. My name is this కన్నా column wise print అవుతుంది. ఎలా ప్రింట్ అవుతుందండి? Column wise. Why? Because I have taken my is in single element, name is in single element, is in single element, vision is also a single element. So ఒక టేబుల్ లో చూడండి, ఒక డేటా ఫ్రేమ్ లో మనం మల్టిపుల్ సిరీస్ తీసుకుంటేనే we can go for data frame. So don't take multiple series, you cannot call it as a data frame. కనీసం 2 series అయినా ఉండాలి. ఎన్ని సిరీస్ ఉండాలండి? 2 series. బట్ మనం టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఒక కాలమ్ ఉంటే సరిపోతుంది, ఖచ్చితంగా ఇంకో కాలమ్ ఉండాలి. ఓకే, సో this pandas is like an Excel sheet for the Python ఒక Excel sheet లాంటి. As of here, so you only have two concepts, series and data frame. So next you will also have how did we have this kind of libraries ఎలా వచ్చింది. సో ఆ లైబ్రరీస్లో మనం తీసుకునే కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి అవన్నీ ఉంటాయి. ఇండెక్సింగ్ వాల్యూస్. సో సి దేర్ ఇస్ ఆల్సో వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్. సో ఇక్కడ మనకి ఇండెక్సింగ్ వాల్యూస్ 0 1 2 3 ఇలా వచ్చినాయి కదా.
these are auto generated, but you can also change the indexing values. Indexing values ఏదైతే ఉంటాయో వాటిని మనం చేంజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో ఎలా చేంజ్ చేస్తామంటే I'll write a equal to so and so pd dot series. I'll write the value. పక్కన ఏం రాస్తామండి, take this indexing or index equal to a b c d. When I write a b c d, 0 1 2 3 next one ఏం ప్రింట్ అవుతాయండి, a b c d ప్రింట్ అవుతుంది. Instead of 0 1 2 3 it is print a b c d. So indexing values ఏమవుతాయండి, a b c d will be the indexing value. So if you don't mention anything, అవి మనకి ఇంటిజర్స్ లో ప్రింట్ అవుతాయి. మన ఇంటిజర్స్ లో నాకు a b c d లో కావాలి, or I want to have separate number. So వాటికి మనం కావాలనుకుంటే we can change the column name and we can also change the indexing value. పెట్టుకుంటే టేబుల్ తీసుకున్నాం, టేబుల్ కి రో నేమ్ కాలమ్ నేమ్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు కదా. మనం టేబుల్ తీసుకున్నాం, టేబుల్ కి రో నేమ్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, కాలమ్ నేమ్ కూడా, కాలమ్ నేమ్స్ ఉంటాయి కదా, హెడ్డింగ్స్, కాలమ్ హెడ్డింగ్స్ అంటాం, అవి కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అవి చేంజ్ చేసుకోవాలంటే మనం మెన్షన్ చేయాలి. రోస్ నేమ్స్ చేంజ్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు రైట్ యాజ్ ఇండెక్స్. కాలమ్ నేమ్స్ మనం చేంజ్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు రైట్ యాజ్ కాలమ్. కాలమ్ నేమ్ చేంజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, కాలమ్. అదే ఇండెక్స్ ఆర్ రో నేమ్స్ చేంజ్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి, ఇండెక్స్. సో సి ఎక్సెల్ టేబుల్ అనుకోండి, ఇండెక్సింగ్ వాల్యూస్ అనుకుందాం. సో ఈ కాలమ్ నేమ్స్ ఉంటాయి కదా టేబుల్కి, సో ఈ రో నేమ్స్ ఉంటాయి కదండి, ఈ రో నేమ్స్ అండ్ ఈ కాలమ్ నేమ్స్ కూడా మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. వీ కెన్ డిఫైన్. ఎలా డిఫైన్ చేసుకుంటాం, జస్ట్ కాలమ్ అని ఇచ్చి రాస్తాం, ఏఏ బీబీ సిసి బీడీ అని ఇస్తే ఏమవుతుందండి, ఏ బీబీ సిసి అని ఉంటుంది. ఇండెక్సింగ్ అయితే ఇండెక్స్ అని ఇచ్చి లోపల ఏబి సిడి, సో ఏమవుతాయి ఏబి సిడి. When going and so how do you change the indexing values and how do you change the column values? So we started, why did we start using pandas? Pandas increase start chesam. See, consider when the information is represented in form of tables, it is very easy to do analysis. పెట్టుకొని ఎప్పుడైనా ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు ఒక టేబుల్ ఫార్మేట్లో ఉందంటే మనం అనాలిసిస్ చేయడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. రాదర్ దాన్ హ్యావింగ్ సీ ఇదంతా ఒక లైన్లో ఉండడం కన్నా ఒక టేబుల్ ఫార్మేట్లో ఉందనుకోండి ఏమవుతుందని మనం ఈజీగా అనాలిసిస్ చేయొచ్చు, మనం ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. మనం అర్థం చేసుకోవడం కానీ మనం అందువల్ల ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయడం కానీ మనకి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ టేబులర్ ఫామ్, డేటా అనేది మనకు టేబులర్ ఫామ్లో లేకపోతే అవి ర్యాండమ్గా ఉంటాయి. సో దెర్ ఈస్ నో ప్రాపర్ క్లాసిఫికేషన్ ఆర్ దెర్ ఈస్ నో ప్రాపర్ అరేంజ్మెంట్. సో మనం ఆ ప్రాపర్ అరేంజ్మెంట్ కోసం, క్లాసిఫికేషన్ కోసం మనం పాండాస్ యూజ్ చేస్తాం. సో సేమ్ యాజ్ ఎక్సెల్ షీట్, మన సేమ్ గుర్తుపెట్టుకొని మనకు ఎక్సెల్ షీట్ ఎలా ఉంటుందో అలానే ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ మన కాన్సెప్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటి, సిరీస్ అండ్ డేటా ఫ్రేమ్స్. వీ హ్యావ్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సిరీస్ అండ్ డేటా ఫ్రేమ్స్. ఓకే, సో one more advantage of pandas is that it is fast. So it can have n number of columns or n number of rows, and it can solve or it can analysis, it can do perform analysis them in less time. మనం చాలా తక్కువ టైంలో త్రూ అవుట్పుట్ అనేది మనకు చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. And next one is scalability. Next one is what? Scalability. So we can have large amount of information that can be analysis. మనం large amount of information కూడా మనం ప్రాపర్టీ అనాలిసిస్ చేయగలం. బట్ కమింగ్ టు సార్ ఇది ఉండగా ఎక్సెల్ షీట్ ఉంటుంది సార్, మనం ఎక్సెల్ షీట్లో లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా మీరు అనాలిసిస్ చేయలేము. సమ్ పాయింట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ రిస్ట్రిక్షన్, బట్ ఈ కమింగ్ టు దిస్ పార్టాస్ యు నో విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ రిస్ట్రిక్షన్. సో మనం లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా మీద మనం అనాలిసిస్ కానీ ఆపరేషన్స్ కానీ మనం ప్రాపర్గా చేయగలం. ఓకే, సో సి we have two models. One is data frames and next one is series. So we can also call series is a collection of information in a column format. Collection of information in a column format, and data frame is a collection of series. So మనకి two concepts ఉంటాయి, series and data frames, and generally we take pandas as PD. Pandas ఎలా తీసుకుంటామని PD number is removable format. మనం PD అంటే panda, MP అంటే number. మనం
లేకుండా కూడా మనకు కావాలంటే యూజ్ చేసుకోండి. లేకుండా యూజ్ చేయాలంటే ఏం రాయాలి, ప్రతిసారి పాండాస్ అని రాయాలి లేదా numpy అని మనం ప్రతిసారి రాస్తూనే ఉండాలి. ఓకే, సో సి దిస్ ఇస్ ఎ టేబుల్. ఒక టేబుల్ అనుకుందాం. చూడండి, ఈ టేబుల్లో మనకి ఎన్ని సిరీస్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి? we have 3 series values. How many series values we have? 3 series values. So this is the serial number, this is an indexing value. This is serial number, that is an indexing value. So that is why they haven't mentioned series for that. Indexing value మనం ఇచ్చిన ఇవ్వకపోయినా ఇది ఇండెక్సింగ్ వాల్యూస్ అనేవి 0, 1, 2 అనేది ఆటోమేటిక్గా రిజల్ట్ అవుతాయి. సో బట్ ఏదైతే నెక్స్ట్ 3 వాల్యూస్ ఉన్నాయో దోస్ ఆర్ ద సిరీస్ వాల్యూస్. చూపెట్టుకోండి, ఇదంతా ఒక డేటా ఫ్రేమ్. ఇదంతా ఏంటి? ఒక డేటా ఫ్రేమ్. అందులో నేమ్ అనేది ఒక సిరీస్, టీమ్ అనేది ఒక సిరీస్, నెంబర్ అనేది ఒక సిరీస్. సిరీస్ అనేది కంబైన్ చేస్తేనే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు గెట్ ఏ డేటా ఫ్రేమ్. సో మనం సిరీస్ ఎలా డిఫైన్ చేయాలండి? PD dot series df series of the name. Name series ఏమి ఇచ్చుకోవాలనుకుంటాం? df is a data flare. df is a data flare while going UNC. సో ఈ నేమ్ ఏంటండి? this is header. data flare అంటే is a header. నేను ఆ సిరీస్ మనం నేమ్ హెడ్డింగ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను, నేమ్ అని హెడ్డింగ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. సో దట్ విల్ బి ద హెడ్డింగ్ ఆఫ్ ద కాలమ్. కాలమ్ మనం హెడ్డింగ్ ఏదైతే ఇవ్వాలనుకుంటామో ఆర్ నేమ్ ఏమైతే ఇవ్వాలనుకుంటామో దట్ విల్ మెన్షన్ యాజ్ PD dot series df at the name. This is the syntax. Remember, this is the syntax. నేను CSM అని ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను లేదా కైట్ అని ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. ఏమి ఇస్తానండి? PD dot series df కైట్. సో ఏమవుతుందండి, మీకు ఒక కైట్ అని ఒక సిరీస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అందులో ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఉండదు. యు ఆర్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ a column with name kite. We are creating a column with this name kite. Okay, so how many data frames we have, or how many series we have? 3 series. So if you combine these 3 series, it will become a data frame. So it is series and so how you create series? See here, series are create చేస్తారు చూడండి. సో ఫస్ట్ యూనిట్ ఇంపోర్ట్ numpys and pandas. ఆల్రెడీ చెప్పాం, మనం pandas చేయాలంటే ఖచ్చితంగా numpys కావాలి. numpys లేకుండా మనం pandas ఆపరేషన్స్ అనేవి అసలు పర్ఫార్మే చేయలేదు. గుర్తుపెట్టుకోండి, లైన్లో గుర్తుపెట్టుకోండి. మనం numpy చేయాలంటే ఖచ్చితంగా pandas చేయాలి. సారీ, pandas చేయాలంటే ఖచ్చితంగా numpys ఉండాలి. ఎందుకు ఉండాలి చూడండి. మనకి pandas అంటే ఏంటి? టేబుల్. pandas అంటే ఏంటి? టేబుల్. టేబుల్ అంటే లెట్స్ సే ఇట్ ఈస్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. ఇట్ ఈస్ వాట్? రోస్ అండ్ కాలమ్స్. సో నేను pandas యూస్ చేసి రోస్ అండ్ కాలమ్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను, కానీ అందులో డేటా లేకపోతే ఇట్ డస్ నాట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్. టేబుల్ అనేది ఎంటీ టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను, నేను చేసుకోను కదా. ఎంటీ టేబుల్లో నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటామంటే ఫ్రమ్ ద numpys. రిమెంబర్ దిస్. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో అది numpys నుంచి తీసుకుంటాం. అండ్ numpys వచ్చేసరికి మనకు ఆర్గనైజ్డ్ ఉండొచ్చు లేదా నాట్ ఆర్గనైజ్డ్ ఉండొచ్చు. ఆర్గనైజ్డ్ ఉండొచ్చు లేదా అన్ఆర్గనైజ్డ్ అయినా కావచ్చు. కాకపోతే మనం ఎప్పుడైతే మనం వాటిని ఆర్గనైజ్డ్ మేనర్లో పెడతామో అవి పాండాస్లోకి చేంజ్ అవుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, పాండాస్ అంటే ఏంటి? సింపుల్గా టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ఆ టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తే మనకు సరిపోదు, అందులో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటాం? numpysలో స్టోర్ చేసుకుంటాం. సో numpysలో స్టోర్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనం టేబుల్స్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో సేమ్. సో యూ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ సిరీస్ ఆర్ డేటా ఫ్రేమ్, ఫస్ట్ యూ ఇంపోర్ట్ numpys and pandas. ఫస్ట్ ఏమేమి ఇంపోర్ట్ చేయాలంటే numpys and pandas. సో ఇక్కడ pandas PD కింద ఎక్స్పోర్ట్ చేశారు, ఇంపోర్ట్ చేశారు. సో pandas numpy and pandas PD. So after that they are creating a series. After that they are creating a series. Series create చేస్తారు. సిరీస్ ఏంటండి? దిస్ ఇస్ ద ఫార్మాట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, సిరీస్ PD dot series. When you write PD dot series, you create a series. అదే PD dot series DF లో రాస్తారు అనుకోండి, సిరీస్ క్రియేట్ చేసి దానికి ఒక హెడ్డింగ్ నేమ్ ఇస్తుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, డేటా ఫ్రేమ్ యూస్ చేస్తే డేటా ఫ్రేమ్ యూస్ చేయకపోతే ఏంటో చూడండి ఒకసారి. వెన్ ఐ రైట్ PD dot series, series is equal to PD dot series, నాకు ఒక ఎంటీ సిరీస్ మాత్రమే, ఇదంతా ఒక సిరీస్ అనుకున్న ఒక ఎంటీ సిరీస్ క్రియేట్ అవుతుందండి. ఎప్పుడైతే PD dot series DF అని చెప్పి నేమ్ రాస్తానో ఇక్కడ దాని యొక్క హెడ్డింగ్ ప్రింట్ అవుతుంది. అర్థమైంది? డేటా ఫ్రేమ్కి డేటా ఫ్రేమ్ నేమ్, దానికి డేటా ఫ్రేమ్ ఇస్తే మీకు హెడ్డింగ్ కాలం నేమ్ ఏదైతే ఉందో ప్రింట్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ డోంట్ రైట్ డేటా ఫ్రేమ్, మనకు ఒక ఎంటీ ఒక కాలం అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ఆ కాలంకి ఎటువంటి హెడ్డింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఆ కాలంకి ఎటువంటి హెడ్డింగ్ అనేది ఉంటుంది. సో హియర్ దే హ్యావ్ టేకెన్ ఎనీ హెడ్డింగ్. సో
సో ఇందులో ఏం చూడండి, ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ వాట్ సిరీస్. నేను సిరీస్ అనేది ప్రింట్ చేయాలి, కానీ ఇక్కడ సిరీస్లో నాకు ఎటువంటి డేటా అనేది లేదు. సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డేటా. సో సి దే హ్యావ్ టేకెన్ అన్ ఎరే డేటా. డేటాని ఏం చేస్తారంటే ఒక ఎరే తీసుకున్నారు. సో డేటాలో నాకు ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందండి, డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు KIET. Data is equal to KIET. So remember, it is a numpy array. It is what? Numpy array. నేను చెప్పాను pandas అంటే ఖచ్చితంగా numpy ఉంది. So we have, this is a numpy. So numpy array తీసుకుంది. సో ఈ డేటాని నేను pandas లో కన్వర్ట్ చేయాలి. అంటే ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి? సిరీస్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. అంటే ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి? KIET. మనం సిరీస్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఏదైనా వస్తుంది. సిరీస్ అంటే ఒక కాలమ్ లో ప్రింట్ అవ్వాలి. సో when you perform pandas operation of this సిరీస్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం, డేటాలో వస్తుంది. అది ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తామండి, PD.series ఇంకా డేటా ఎందుకు చేయాలి, PD.series ఎందుకు చేయాలి, డేటా. సో ఈ డేటాలో ఏముంటుందండి, యూ హ్యావ్ KIET. సో KIET మీద సిరీస్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి. సో దట్ విల్ గెట్ స్టోర్డ్ ఇన్ SCR. సో మనం సిరీస్ ప్రింట్ చేస్తే ఏమవుతుందండి, మీకు ఎక్కువ వాల్యూ KIET. గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు ఇక్కడ SCR తీసుకోవాలని కాదు, మనం రిజల్ట్ అనేది తీసుకోవచ్చు, ఇది ఏమైనా తీసుకోవచ్చు. మీకు ఈక్వల్ టు బ్యాక్ ముందు ఉన్న వాల్యూస్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వేరియబుల్స్. కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్, వేరియబుల్స్. ఈ వేరియబుల్స్ మనం ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, బట్ రిమెంబర్ ఇందులో మనం మెయిన్గా చేంజ్ చేయని వర్డ్స్ ఏంటండి, PD.series. PD.series is the word, but numpys and pandas. So these lines you cannot change. ఇదేదే PD.series ఇవి ఏదైతే these are the values which you cannot change. నేను చూడండి, if you don't want to write this empty series, మీకు ఒక ఎంటీ సిరీస్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే మీరు డైరెక్ట్గా సిరీసే రాసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు క్రియేట్ అండ్ ఎంటీ సిరీస్, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ క్రియేట్ అండ్ సిరీస్ ఆల్సో. అప్పుడు ఈ స్టెప్ ఎలిమినేట్ చేస్తారు. ఎలా వస్తుందండి, ఈ 2 లైన్స్ రాస్తారు, రాసిన తర్వాత డేటా ఈక్వల్ టు యూ రైట్ దిస్ లైన్ అండ్ దిస్ లైన్. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అండ్ ఎంటీ సిరీస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ అండ్ ఎంటీ సిరీస్ యూ కెన్ క్రియేట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు క్రియేట్ అండ్ ఎంటీ సిరీస్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు క్రియేట్. సో సింపుల్. చూడండి, int a is equal to 5, int a equal to 5. So when you write this, you are creating a space with a, you are creating an empty space with a. So అందులో ఏం చేస్తున్నారు, 5. కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, స్పేస్ క్రియేట్ చేసి అందులో 5 అనేది పెడుతున్నారు. సేమ్ ఇప్పుడు కూడా అది, you are creating an empty space, then you are allocating the values into the empty space. మనం ఇది రాయకపోయినా డైరెక్ట్లీ స్టేట్మెంట్ అనేది రాసుకోవచ్చు. If you don't want to create an empty series, you don't have to create an empty సిరీస్. మనం డైరెక్ట్గా ఇనిషియేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎంటీ స్పేస్ క్రియేట్ అయ్యి ఇనిషియేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, ఈ 2 లైన్స్ కావాలంటే రాసుకోండి, లేదా లేదు, ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేట్. ఇఫ్ యూ ప్రింట్ దిస్ సిరీస్ ఆల్సో యూ గెట్ నో వాల్యూస్. మీకు వాల్యూస్ అనేది ఏమి ప్రింట్ అవ్వదు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎంటీ సిరీస్. అందులో మనం ఎటువంటి డేటా అనేది తీసుకోలేదు కాబట్టి. అర్థమవుతుందండి ఏమన్నా? Bye.